सत श्री अकाल जी। तुसीं जुड़ चुके हो नेशन पोस्ट नाल। इस वक्त असीं संयुक्त किसान मोर्चे दी मीटिंग जिहड़ी आ खत्म हुई आ उत्थे खड़े हाँ। सो इस वक्त असीं साहिल जामनी जो इंटरनेशनल कबड्डी खिडारी ने वो इस मोर्चे का हिस्सा भी ने, इत्थे खड़े ने एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर भी ते एक किसान होने के नाते भी। सो इन्हां नाल गलबात करदे हां कि किस तरीके नाल जिहड़ी सरकार जिहड़ी आ इस अंदोलन नूं खत्म करन दे विच वल वधी हुई आ ते इस अंदोलन दे विच किस तरीके नाल अपनी जमीन तलाशण की कोशिश करिए कि किस तरीके नाल असीं इस अंदोलन तारपीडो किया जाए। सो जामनी जी, आप एक नौजवान हैं एंड एक खिडारी भी हैं। सो प्रतिबंधी आप, क्योंकि अब जब कबड्डी में रेड डालने जाते हो तभी प्रतिबंधी भी उसी हिसाब से होता है कि मैं कैसे इनको पकड़ूं, ठीक है, जहां अपना पॉइंट बनाऊं। सो इस यहाँ पे भी हम देखिए तो एक गेम की तरह ये चीज़ चल रही थी कि एक साइड पे किसान है, एक साइड पे सरकार थी। तो आप अपनी खिडारी की भाषा में इसको कैसे समझते हैं? देखिए, ऐसा कि जो मैच है इस टाइम, किसान आंदोलन का मैच इस टाइम इस स्थिति पे पहुंच गया है कि मैच सरकार भी जीत सकती है और किसान भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसान इस टाइम 70% जीत रहे हैं और सरकार 30%। सरकार 30% इसलिए जीत रही है क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है वो सरकार के साथ खड़ी है, जो आप जैसे लोकल मीडिया है वो किसानों के साथ खड़ी है। दूसरी बात कि आज इस टाइम में आंदोलन इस मौके पे है, एक छोटी छोटी गलती आंदोलन को बिखार सकती है। ये खिलाड़ी की तरफ से मैं मानता हूँ, क्योंकि हम कभी मैच पहुँच जाता कि 33 पॉइंट होते हैं और टीम के पास एक रेड होती है कि एक रेड में टीम क्या करते कि एक रेड में इसको पकड़ लें, आर पार की लड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि टीम ये देखती मैच पॉइंट क्या है, क्या हम इस एक रेड पॉइंट से यदि पकड़ेंगे हार जाएंगे, हम क्या पॉइंट टेबल में नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, उसको भी एक मद्देनजर रखा जाता है। उसी प्रकार से आज आंदोलन में भी ये चल रहा है। सरकार मीटिंग करती जा रही है, तारीख पे तारीख दे रही है। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, किसान भी इस देश का हिस्सा है और जो कल हादसा हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ अपनी तरफ से भी, और किसान मोर्चे ने भी इसकी निंदा की है। दूसरी बात, एक छोटी सी आप बात सोच के चलिए कि कल जो जत्था था, पहली बात तो किसान संगठन से अलग बैठा था, बीच में पुलिस बैठी थी सिंगू बॉर्डर पे। आपने देखा, मैं पहले दिन 26 नवंबर से ही आया था और 26 नवंबर के बाद आज 63-64वां दिन हो गया, मैं एक बार भी घर नहीं गया। मैंने अपना नेशनल कैंप भी छोड़ दिया उसके चलते। मैं शुरुआत से यहाँ बैठा। मैंने एक बात को ज़रूर नोट किया कि जो ये जत्था बैठा ये किसानों से अलग है, ये तो बिल्कुल क्लियर होता क्योंकि बीच में पुलिस थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस जत्थे को जाने का रास्ता भी दिया गया, ठीक है, लेकिन दूसरे जत्थों के लिए की थी बैरिकेड। वो जत्था 10 बजे तो वहाँ जाके झंडा फहरा देता है जब यहाँ से किसान चलना शुरू होते हैं। दूसरी बात ये भी वहाँ पे कही है कि जब जत्था गया हुआ वो झंडा फहराने के लिए उनको बड़े ही सम्मान के साथ आगे जाने का मौका दे दिया गया। वो बात मैं बता तो रहा था नहीं सर, जैसे वो गए उनको ऐसे रास्ता मिला जैसे बारात को रास्ता नहीं मिलता गाँव में कि ये तो भाई हमारे वो व्यक्ति हैं वेलकम करने के लिए, ये हमारी शान है, उनको ऐसे मिलेगा। दूसरी बात, वो लाल किले पे पहुंचे, वो लाल किले के पास गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन वो फोर्स कहाँ थी जो राष्ट्रीय पर्व पे होनी चाहिए, वो फोर्स कहाँ थे? एक सवाल यहाँ पे भी क्लियर करा कि किसान वहाँ नहीं गया। दूसरी बात, वहाँ जो झंडे किसानों के जत्थेबंदियों के दिखाए गए, झंडा आप कहीं से बनवा सकते हो, इसमें पक्का कन्फर्म नहीं है। हम जत्थेबंदियों की उस टाइम ये कह सकते भाई जत्थेबंदी वहाँ मौजूद थी, भाई दूसरे जो संयुक्त मोर्चे में शामिल है कि भाई उनका कोई लीडर अगुवा वहाँ पे मौजूद है। तीसरी बात कि वहाँ की लाल किले पे एक भी स्कॉट टीम, पुलिस वाले साइड में, मेरे पास वीडियो, आपके पास तो वीडियो होगी, आप मीडिया कर्मी हो, मैंने वीडियो कल नेट तो चल नहीं रहा था, एक साथी ने कहा मैं वापस सोनीपत से बाहर जाके आया पानीपत उसमें जिले में, वहाँ नेट चला तो मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में क्या था कि जिसने तिरंगा फहराया वो बिल्कुल 3-4 लोग थे, एक व्यक्ति चढ़ा जूते पहन के, उससे नहीं चढ़ा गया, वो वापस आ गया, दूसरा चढ़ा उससे नीचा, तीसरा चढ़ा, पहले उसने वीडियो बनाई है उसके बाद उसने झंडा फहराया है। इससे एक बात तो सिद्ध होती है, वो जो पुलिस वाले थे, आप छोटी सी बात सोच के चलिए, दिल्ली में कितनी पुलिस है और वहाँ पे 150 ट्रैक्टर जा रहे हैं, एक बार भी उनको रोका नहीं गया, और रोकने की कोशिश की तो बैरिकेड बिल्कुल हल्की थी। आप एक छोटी सोच के चलिए, हम पंजाब से दिल्ली तक आए तो 3 दिन लगे थे, बिल्कुल
ठीक है, ये 70-80 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 3 दिन लगे थे, और यहाँ से ये 60-70 किलोमीटर का रास्ता पार करके ये 2 घंटे में ही चले गए। सीएम की तरह, जैसे सीएम या प्रधानमंत्री जाता है, जैसे रास्ता साफ मिलता है, आगे से आगे गाइडलाइंस मिलती है, ऐसी गाइडलाइंस मिली। ये मैं अपने मतलब उससे पॉइंट से सोचा मैंने, और ये आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी बता रहा हूँ। तीसरी बात कि वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि वो जब झंडे पे चढ़ रहे थे, क्या पुलिस वालों ने अपने हाथों में चूड़ी पहनी थी, या पुलिस वाले वहाँ थे नहीं? वो पुलिस वाले जो साइड में चढ़ रहे हैं, वो जो झंडे पे चढ़ रहा था उसको पकड़ के नीचे खींच भी सकते थे, बिल्कुल खींच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खींचा, क्योंकि उनका एक एजेंडा था कि हम इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे इस बात से कि तिरंगा का अपमान हुआ है। पहली बात, एक बात और फैलाई गई कि तिरंगे को फाड़ा गया। तिरंगे को नहीं फाड़ा गया, उन्होंने जो तिरंगा चढ़ाया वो मतलब भाजपा से संबंध रखता है, गुरदासपुर से संबंध रखता है, आपको पता है, वो सनी देओल का व्यक्ति है, ठीक है। किसान जो झंडा कल फहरा गया उससे किसान आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। और मैं खिलाड़ी होने के नाते पूरे देश की किसानों से व जनता से एक ही अपील करता हूँ, किसानों ने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। किसान तो देश का अन्नदाता है, आप रोटी खा के सोते हो, वो रोटी पैदा करने वाला किसान है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਆਣੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ RSS BJP ਆ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੇ 15 ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਢਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 450, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 23 ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘੇ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਤੇ 2 ਇਕੱਠੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ। 23 ਟਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 23 ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਆਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 4 ਘੰਟੇ, ਮੈਂ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੜਥੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਾੜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ 1 ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਟਬੈਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੀਚੀ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੇ 15 ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ, 25 ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਸਰਹੰਦ। 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਪਾਣੀਪਤ, 27 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ? ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਿਆਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾਥੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਢਾਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਤੇ 4 ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਰੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਹ ਡੀਕ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 370 ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ 370 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛੜਯੰਤਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਇਹ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, 7 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਇਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਕਰਤਾ, ਲੂਹ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਰਹਿ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ GST ਲਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ। ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਵੀ ਇਹ GST ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ GST ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋ ਜਾਣੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ 373 ਧਾਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਫੜ ਲਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਜੂਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ 5, 7, 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ FIRਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 307 120 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਲਝਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ 20-22 ਕੇਸ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 40-42 ਲੀਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਪਾ ਕਿਤਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ 25 ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਵੰਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ
ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਲੜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੜੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆ ਚਾਚਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਡਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਚੱਲਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ, ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਪਏ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ 713 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, 29 ਜਿਨੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਕਿਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਮੁੜਿਆ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਦਰਾਸੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜੋ ਦੇਖੀ ਐ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਈਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਐਂ ਜਿਤਨਾ ਉੱਤੋਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐ ਬੂਟਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। FIR ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ FIR ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤੜਕ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।